اس بیچاری کی قسمت پھوٹی ہے جو اتنی سی جان کے ساتھ سکندر کی تیسری بیوی بننے جا رہی ہے۔ اس کے سامنے پکی عمر کی عورت نہ ٹک پائے، یہ کیا چیز ہے؟ مائیوں میں آئی عورتوں کی باتیں سنتے حیا کا سر مزید جھک گیا۔ اس کے بوڑھے باپ کو کاروبار میں 10 لاکھ کا نقصان ہوا تو ادھار واپس مانگنے والوں نے اس کا جینا حرام کر دیا۔ تبھی مجبوراً اسے اپنی کمسن بیٹی کا ہاتھ 35 سالہ سکندر کو دینا پڑا، جس کی پہلی 2 بیویاں شادی کے دوسرے دن ہی میکے چلی گئی۔ لیکن اس بات کی وجہ آج تک کسی کو معلوم نہ ہو سکی۔ وہ بستر پر بیٹھی خوف سے کانپ رہی تھی جب سکندر مرزا نے کمرے میں آتے نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گود میں بھرا۔ یہ جمال کو کوئی اور طریقہ نہیں ملا تھا اپنی جوان لڑکی کو اس دنیا سے روانہ کرنے کا جو اس آدمی کے ساتھ اس کی شادی کروا رہا ہے۔ جب حیا نے جملہ سنا تو وہ بے اختیار چونک گئی۔ اس کی نظریں چند لمحوں کے لیے سامنے بیٹھی عورتوں کی طرف اٹھیں، پھر فوراً جھک گئیں، کیونکہ وہ جانتی تھی ایسی محفلوں میں دلہن کا کسی کی بات کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا جاتا، مگر کانوں میں پڑنے والے الفاظ کو نظر انداز کرنا بھی اس کے بس میں نہیں تھا۔ حیا کی شادی شہر کے سب سے امیر اور بااثر خاندان کے وارث سکندر مرزا سے ہونے جا رہی تھی۔ حیا کی عمر ابھی زیادہ نہیں تھی، اس کی ماں کئی سال پہلے اس دنیا سے جا چکی تھی۔ جمال نے ماں باپ دونوں کا فرض نبھانے کی پوری کوشش کی تھی۔ حیا کو کبھی محبت کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، مگر آج وہی باپ اپنی بیٹی کو قرض کے بدلے کسی دوسرے کے حوالے کر رہا تھا، کیونکہ سکندر مرزا کا قرض واپس کرنا جمال کے بس میں نہیں رہا تھا۔ دوسری عورت نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، سکندر مرزا کے آگے تو پکی عمر کی عورت بھی نہ ٹکے۔ سنا اس کی پہلی 2 بیویاں پہلی رات کے بعد ہی بھاگ گئی تھی۔ ایک تو ہر وقت توبہ توبہ کرتی رہتی تھی، کہتی تھی میں اس آدمی کے پاس نہیں جاؤں گی، یہ بیچاری تو ابھی عمر میں بھی کتنی چھوٹی ہے، اس کا کیا بنے گا۔ حیا اب سمجھ چکی تھی کہ یہ کس قسم کی باتیں ہو رہی تھی۔ اس کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا، ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھ گئیں۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی، کیونکہ اس کے پاس خاموش رہنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ لوگ سکندر مرزا کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ آخر اس آدمی میں ایسا کیا تھا جو ہر زبان پر خوف بن کر بیٹھا ہوا تھا، جیسے وہ کوئی جلاد ہو جو عورتوں کو زندہ نہیں چھوڑتا۔ سکندر مرزا کی عمر 35 سال تھی، مگر وہ اپنی عمر سے کئی کم دکھائی دیتا تھا۔ 6 فٹ قد، چھوڑے کندھے، مضبوط جسم، گہری سے آنکھیں، پراعتماد چہرہ۔ اس کی شخصیت میں ایسی کشش تھی کہ ایک نظر دیکھنے والا دوبارہ دیکھنے پر مجبور ہو جاتا، مگر اسی چہرے پر ایسی پراسرار خاموشی بھی تھی جسے اندازہ لگانا ناممکن تھا کہ وہ نیک انسان ہے یا خطرناک۔ حیا بھی مائیوں میں بیٹھی تھی، شادی میں صرف 2 دن باقی تھے۔ ایک عمر رسیدہ عورت نے جمال کے قریب آ کر دھیمی آواز میں کہا، ابھی بھی وقت ہے، اپنی بیٹی کی زندگی بچا لو، ایسے اس حویلی میں مت بھیجو، وہاں سے کوئی خوش واپس نہیں آتا۔ جمال نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر بنا کچھ کہے دوسری طرف چل دیا، جیسے سے وہ بات سنی نہ ہو۔ اس رات حیا دیر تک جاگتی رہی، اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ایک ہی خیال بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا کہ صرف 2 دن بعد وہ سکندر مرزا کی بیوی بن کر اس حویلی میں چلی جائے گی، پھر وہاں اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ 2 دن اسی بے چینی میں گزر گئے، ہر گزرتا لمحہ حیا کو اس حقیقت کے مزید قریب لے کر آ رہا تھا جسے وہ مسلسل خوف زدہ تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھی، مہمانوں کی آمد جاری تھی، ہر طرف خوشیوں کا شور تھا، مگر ان سب آوازوں کے درمیان صرف ایک دل ایسا تھا جو خاموشی کے ساتھ ڈوب رہا تھا۔ شادی والے دن صبح اسے تیار کرنے والی عورتیں آ گئیں۔ سرخ لہنگا ان کے وجود پر اس طرح سجایا گیا جیسے کسی شہزادی کو رخصت کیا جا رہا ہو۔ زیورات ایک ایک کر کے پہنائے گئے، ہلکا سا سنگھار کیا گیا۔ پھر جب اس نے چند لمحوں کے لیے آئینے میں خود کو دیکھا تو وہ خود بھی حیران رہ گئے۔
اتنی خوبصورت شاید وہ پہلے کبھی نہیں لگی تھی، مگر چہرے پر موجود اداسی کسی بھی سنگھار سے چھپ نہیں رہی تھی۔ نکاح خاموشی کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ اس خاندان میں دلہا دلہن کو ایک ساتھ بٹھانے کی رسم نہیں تھی، اس لیے حیا نے اپنے شوہر کو ابھی تک دیکھا بھی نہیں تھا۔ نکاح کے فوراً بعد اس کے سر پر لمبی چادر ڈال دی گئی، عورتوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پھر رخصتی کا وقت آ گیا۔ جمال نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کی آنکھوں میں نمی صاف دکھائی دے رہی تھی، مگر وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ حیا نے خاموشی سے اپنے باپ کے ہاتھ چومے، پھر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کافی دیر کے سفر کے بعد گاڑی ایک بہت بڑی حویلی کے سامنے آ کر رکی۔ بھاری بھرکم دروازے کھلے، اندر کئی لوگ موجود تھے، مگر حیا کچھ بھی نہ دیکھ سکی کیونکہ چادر اب بھی اس کے چہرے پر تھی۔ ایسے آہستہ آہستہ سہارا دے کر اندر لے جایا گیا۔ لمبے برآمدے عبور کیے گئے، کئی سیڑھیاں چڑھی گئیں، پھر آخرکار ایک کمرے کا دروازہ کھولا گیا۔ چادر ہٹائی گئی تو اس نے پہلی بار اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ کمرہ غیر معمولی طور پر شاندار تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی، کہیں معمولی سی بے ترتیبی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ فرنیچر قیمتی تھا، دیواروں پر نفیس سجاوٹ تھی، پردوں سے لے کر روشنیوں تک ہر چیز سے یہی محسوس ہوتا تھا کہ اس کمرے کا مالک اپنی زندگی میں کسی قسم کا سمجھوتا کرنا پسند نہیں کرتا۔ حیا کو بستر پر بٹھا دیا گیا، اس کا بھاری لہنگا چاروں طرف پھیل گیا، گھونگھٹ دوبارہ اس کے چہرے پر ڈال دیا گیا۔ دروازہ بند ہوا، قدموں کی آوازیں آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی گئیں، اب پورے کمرے میں صرف خاموشی باقی رہ گئی۔ حیا نے اپنی انگلیوں کو مضبوطی سے ایک دوسرے میں جکڑ لیا، دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی جیسے سینے سے باہر نکل آئے گی۔ وہ بار بار انہی باتوں کو یاد کر رہی تھی جو گزشتہ 2 دن سے اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ پہلی دونوں بیویاں بھاگ گئی تھیں، کوئی اس حویلی سے خوش واپس نہیں آیا تھا۔ سکندر مرزا عام آدمی نہیں تھا، وہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، مگر اس انتظار میں خوشی نام کی کوئی چیز شامل نہیں تھی، صرف خوف تھا، بے یقینی تھی، ایک انجانا سا سوال تھا کہ اس دروازے کے کھلتے ہی اس کی زندگی کس رخ پر مڑنے والی تھی۔ سکندر مرزا نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حیا اسی طرح بستر پر بیٹھی تھی جیسے کئی گھنٹوں سے اپنی جگہ سے ہلی نہ ہو۔ اس کا گھونگھٹ اب بھی چہرے پر تھا، ہاتھ اپنی گود میں جڑے ہوئے تھے، سانس بھی اس قدر دھیمی چل رہی تھی کہ جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ سکندر نے ایک لمحے کے لیے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر دروازہ بند کیا، اپنے قدم معمول کے مطابق آگے بڑھائے۔ حیا نے گھونگھٹ کی اوٹ سے پہلی بار اپنے شوہر کو غور سے دیکھا، لمبا قد، مضبوط جسم، پر اعتماد چال، سنجیدہ چہرہ، وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا لوگوں نے بتایا تھا، مگر اس کے چہرے پر اس وقت نہ غصہ تھا نہ سختی۔ اس نے بنا کچھ کہے اپنی شیروانی اتاری، صاف ستھرے انداز میں ایک طرف رکھی، پھر سیدھا باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ حیا کا دل اب بھی زوروں زور سے دھڑک رہا تھا، وہ ہر آواز پر چونک رہی تھی۔ اچانک باتھ روم کے اندر سے موبائل فون بجنے کی آواز آئی، چند لمحوں بعد سکندر نے کال وصول کر لی۔ باتھ روم کا دروازہ پوری طرح بند نہیں تھا، اس لیے اس کی آواز صاف باہر آ رہی تھی۔ وہ معمول کے انداز میں بولا، آج تو پہلا دن ہے، دیکھنا کیسے اپنی اوقات پہ آ جائے گی۔ فکر نہیں کرو، تم شروع میں تھوڑی اری کرے گی، لیکن بعد میں خود ہی سیدھا کر لوں گا، اور اگر نہیں سیدھی ہوئی تو پھر مرمت کرنی پڑے گی۔ ایسے ہی ہوتا ہے، پہلے بھی تو ایسے ہی ہوا تھا، اور ظاہر ہے پھر اس طرح کے کاموں میں سختی تو کرنی پڑتی ہے، اور اگر نہیں کام آئی تو دوسری لے آئیں گے۔ یہ الفاظ حیا کے کانوں میں پڑے تو جیسے اس کے جسم سے جان ہی نکل گئی، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ ایسے لگا اب ہر وقت وہ بات سچ ثابت ہونے والی ہے جو عورتیں گزشتہ 2 دن سے کرتی آ رہی تھیں۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال گردش کرنے لگا، وہ میرے بارے میں بات کر رہا ہے، مرمت کر دوں گا، سختی کروں گا، دوسری لے آؤں گا۔ اس کی انگلیاں بری طرح کانپنے لگیں، ہونٹ خشک ہو گئے، سانس لینا مشکل ہونے لگا۔ ایسے محسوس ہوا جیسے کمرے کی ساری ہوا ختم ہو چکی ہو۔ اس کا بلڈ پریشر تیزی سے گرنے لگا،
मगर इसे खुद अंदाजा भी नहीं था कि इसके साथ क्या हो रहा था। चंद लम्हों बाद सिकंदर बाथरूम से बाहर आया। वो बिल्कुल मामूल के मुताबिक पुरसुकून नजर आ रहा था। इसने तौलिया एक तरफ रखा, आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल दुरुस्त किए, फिर अलमारी से एक छोटा सा डिब्बा उठाया और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बिस्तर के करीब आ गया। वो हया के सामने बैठ गया, जेब से निकाला हुआ डिब्बा खोला तो इसमें खूबसूरत सोने के कंगन रखे हुए थे। इसने नरमी से हया का घूंघट उठाया। चेहरा देखते इसकी पेशानी पर शिकन आ गई। हया का रंग बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, होंठ मुसलसल कांप रहे थे, आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। वो हैरत से बोला, क्या हो गया तुम्हें? हया ने फौरन सर हिला दिया, जैसे कहना चाहती हो कुछ नहीं हुआ, मगर इसके होंठों से आवाज न निकल सकी। सिकंदर ने चंद लम्हे से गौर से देखा, फिर नरम लहजे में कहा, क्या बात है, डर रही हो? खाना खाया तुमने? कोई मसला है? हया खामोश रही। इसने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ माहौल बदलने की कोशिश की। बोल तो सकती हो ना, वैसे गूंगी बीवी रखने का भी मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन अगर बातें करोगी तो अच्छी लगोगी। ये कहते हुए इसने आहिस्ता से इसकी कलाई अपने हाथ में ली ताकि इसे कंगन पहना सके, मगर अगले लम्हे वो चौंक गया। हया का हाथ बुरी तरह कांप रहा था। ऐसे फौरन कंगन एक तरफ रख दिए। इसी लम्हे हया ने अपने गले पर हाथ रखा, जैसे सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। सिकंदर के चेहरे का रंग बदल गया। वो फौरन उठा, मेज से पानी का ग्लास उठाया, फिर इसके करीब आकर निहायत एहतियात से इसे पानी पिलाया। हया के हाथ इतने कांप रहे थे कि ग्लास भी सही तरह नहीं पकड़ा जा रहा था। सिकंदर ने ग्लास को थामे रखा ताकि पानी गिरने ना पाए। फिर इसने आहिस्तगी से इसे सहारा दिया और अपने करीब कर लिया। वो इसके सर पर हाथ फेरते हुए निहायत धीमे लहजे में बोला, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, आराम से सांस लो। इसका अंदाज बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई खौफजदा बच्चे को तसल्ली देता है। हया खुद हैरान थी। जिस आदमी से वो चंद लम्हे पहले तक सबसे ज्यादा खौफ खा रही थी, ऐसी की बाहों में इसे पहली बार थोड़ा सा सुकून महसूस हो रहा था। सिकंदर ने महसूस कर लिया कि ये मामूली घबराहट नहीं, किसी बात ने इसे बुरी तरह डरा दिया। इसने बहुत नरमी से पूछा, किसी ने बोला तुम्हें कुछ? किसी ने बोला था? हया ने बड़ी मुश्किल से पहली बार जुबान खोली। वो औरतें हवेली से आई थी, मेरा सामान लेकर कह रही थी कि आप औरतों को खा जाते हैं। बात मुकम्मल करते हुए वो खुद भी उलझ गई। इसे समझ नहीं आया क्या कहे, मगर सिकंदर पूरी बात समझ चुका था। वो चंद लम्हे खामोश बैठा रहा, फिर गहरा सांस लिया, जैसे किसी पुरानी बात ने इसे अंदर तक थका दिया हो। इसने आहिस्ता से कहा, पहले तुम आराम करो। फिर बोला, तुम ये कपड़े वगैरह बदलो, इसकी वजह से ये भी तुम्हें गर्मी लग रही है, और बैठो मैं आता हूँ। ये कहकर वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही हया ने एक लंबी सांस ली। कमरे में पहले जैसा खौफ अब बाकी नहीं रहा था। इसने आहिस्ता आहिस्ता अपना भारी लिबास बदला, फिर वापस आकर बिस्तर पर लेट गया। सारे दिन की थकन, ज़हनी दबाव, मुसलसल खौफ अब एक साथ इस पर गालिब आने लगा। आंखें बंद हुई तो इसे खुद भी एहसास न हुआ कि वो कब गहरी नींद में चली गई। सुबह सूरज की नरम रोशनी पर्दों के दरमियान से कमरे में दाखिल हुई तो हया की आंख आहिस्ता आहिस्ता खुल गई। चंद लम्हे वो खामोश लेटी रही, फिर अचानक इसे एहसास हुआ कि वो तो रात को न जाने कब सो गई थी। इसका दिल एकदम घबरा गया। इसे याद आया कि सिकंदर ने इसे कपड़े बदलने का कहा था। फिर वो कमरे से बाहर चला गया। इसके बाद क्या हुआ, सिकंदर वापस आया भी था या नहीं, इसे कुछ मालूम नहीं था। वो फौरन उठकर बैठ गई, नजरें बेख्तियार बिस्तर पर दौड़ी, फिर कमरे के दूसरे हिस्से में गई, मगर सिकंदर कहीं नजर नहीं आया। वो एक गरीब घर की बेटी थी। इसे बचपन से ये सिखाया गया था कि ससुराल में हर कदम सोच समझ कर रखना चाहिए। मामूली सी गलती भी इंसान की इज्जत को नुकसान पहुंचा सकती है। ये सोचकर वो जल्दी जल्दी बिस्तर की चादर दुरुस्त करने लगी, फिर अलमारी से कपड़े निकालकर तैयार होने के लिए वॉशरूम में चली गई। चंद मिनट बाद वो तैयार होकर बाहर आई। अभी वो अपने दुपट्टे की प्लेटें दुरुस्त कर ही रही थी कि अचानक नीचे से किसी की ऊंची आवाज में बोलने की आवाज सुनाई दी। वो चौंक गई। ये आवाज सिकंदर की थी। इसने जिंदगी में पहली बार इसकी आवाज में इतना गुस्सा महसूस किया था।
तजस्सुस बेख्तियार इसके कदम दरवाजे की तरफ ले गया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई सीढ़ियों के करीब आ गई, जहां से नीचे का मंजर भी साफ दिखाई दे रहा था। वसी हॉल में सिकंदर खड़ा था, इसके सामने इसकी भाभी सलमा मौजूद थी। इनके साथ वही दोनों औरतें भी बैठी थीं जिन्होंने मायूं वाले दिन हया के दिल में खौफ भर दिया था। हया खामोशी से सीढ़ियों के मोड़ पर खड़ी हो गई ताकि किसी की नजर इस पर ना पड़े। सिकंदर का चेहरा सख्त गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वो जब्त के बावजूद बुलंद आवाज में बोला, आप लोगों को जरा सी शर्म नहीं आती किसी मासूम लड़की को इस तरह इसके अपने ही शौहर से डराते हुए। सलमा एक कदम आगे बढ़ी, इसके चेहरे पर किसी किस्म की नदामत नहीं थी। वो बेपरवाही से बोली, शौहर ऐसा हो तो डरना ही चाहिए। फिर वो जो दोनों इस हवेली से डरकर भागी थी, इनका क्या माजरा था आज तक ये समझ नहीं आया। वैसे भी हम इसको डरा नहीं रहे थे, हम इसे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार कर रहे थे। सिकंदर ने गहरा सांस लिया, मगर इसकी आवाज की सख्ती कम ना हुई। भाभी, मैं आपकी इज्जत जरूर करता हूँ, लेकिन आप अगर गलत बात करेंगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपने मुझे मेरी बीवी के सामने एक जिल्लाद के तौर पर पेश किया, ये बात मैं याद रखूंगा। सलमा ने तंजिया हंसी हंस दी। जब वो यहाँ से रात तक भाग गई थी ना, तो ये बात भी सारे याद रखेंगे, गांव वाले भी, हम लोग भी। अभी तक याद है मुझे समीना किस तरह पागलों की तरह यहाँ से भाग कर गई थी। पता नहीं तुमने इसके साथ क्या किया था। तो सब डरते होंगे, लेकिन मैं नहीं डरती। ये सुनते सिकंदर की आंखों में अजीब सी चमक उभरी। गुस्से से इसकी मुठ्ठियां बुरी तरह भिंच गईं। जबड़े सख्त हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो अगले लम्हे कोई सख्त जवाब देगा, मगर सामने एक औरत खड़ी थी। इसने खुद को रोक लिया। पूरे हॉल में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। हया सीढ़ियों पर खड़ी सब कुछ देख रही थी। इसे पहली बार महसूस हुआ कि सिकंदर अपनी सफाई जरूर दे रहा है, मगर अपने माजी के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोल रहा। इसकी खामोशी ही इसके खिलाफ सबसे बड़ी गवाही बन चुकी थी। इस हवेली में आखिर ऐसा क्या हुआ था? समीना क्यों भागी थी? इससे पहले वाली बीवी क्यों भागी थी? किसी को हकीकत मालूम नहीं थी। हर शख्स सिर्फ अंदाजे लगा रहा था। हर जुबान पर एक ही बात थी कि सिकंदर औरतों के साथ कुछ ऐसा करता था जिसकी वजह से इसकी दोनों बीवियां शादी के सिर्फ 2-3 दिन बाद इस हवेली से भाग गई थी। फिर बाद में तलाक का मुतालबा कर दिया था। सिकंदर ने मजीद एक लफ्ज भी नहीं कहा। इसने एक सर्द नजर सब पर डाली, फिर मुड़कर वापस चला गया। हया घबरा गई। वो तेजी से पलटी, फिर दौड़ती हुई वापस कमरे में आ गई। उसने जल्दी से खुद को संभाला, फिर इसे बिस्तर पर बैठ गई जैसे वो पूरा वक्त वहीं मौजूद रही हो। चंद लम्हों बाद कमरे का दरवाजा खुला। सिकंदर अंदर आया। इसने एक नजर हया को देखा। वो फौरन समझ गया कि इसके चेहरे पर वही खौफ वापस आ चुका है। शायद इसने कुछ सुन लिया था, शायद नहीं, जरूर सुन लिया था। मगर इस वक्त इसके पास रुकने का वक्त नहीं था। वो अलमारी के पास गया, अपनी घड़ी बांधी, फिर हया की तरफ देखकर निस्बतन नरम लहजे में बोला, नाश्ता वक्त पर कर लेना, किसी से ज्यादा बात न करना, खास करके सलमा भाभी से रात को आए तो बात होगी। मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। हया ने धीरे से सर हिलाए। ठीक है। सिकंदर ने चंद लम्हे इसकी तरफ देखा जैसे कुछ और कहना चाहता हो, मगर फिर खामोशी से मुड़ गया। कमरे का दरवाजा बंद हुआ। इसके कदमों की आवाज आहिस्ता आहिस्ता दूर होती चली गई। हया खामोश बैठी दरवाजे को देखती रही। इसके जहन में सवाल ही सवाल थे। सिकंदर आखिर हकीकत में कैसा इंसान था? कसूर लोगों का था, कसूर इसका था, या इस पूरी कहानी में कोई ऐसा राज छुपा था जिससे अभी तक सब बेखबर थे? सिकंदर सुबह ही हवेली से निकल गया था। इसका रुख सीधा इन जमीनों की तरफ था जहां जमाल काम करते थे। इन्हीं जमीनों की वजह से दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। फिर कर्ज का मामला सामने आया था। आखिरकार इसी कर्ज के बदले में रिश्ता तय हुआ था। जमाल दूर से सिकंदर को आता देखकर घबरा गए। फौरन अपने कपड़े दुरुस्त किए, फिर एहतराम में खड़े हो गए। सिकंदर इनके करीब आकर रुका, फिर निहायत संजीदगी से बोला, आपने मुझसे उधार लिया था, इसके बदले में रिश्ता हुआ है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी हवाले से आप मेरे लिए मोहतरम है। ये सुनते जमाल ने बेख्तियार दोनों हाथ जोड़ दिए। सिकंदर ने फौरन आगे बढ़कर इनके हाथ नीचे कर दिए।
फिर पुरसकून लहजे में बोला, मुझे हया के बारे में एक बात जाननी है। कहीं आपने इससे पहले इसका रिश्ता कहीं और तो नहीं किया था? जमाल का चेहरा एकदम परेशान हो गया। वो घबरा कर बोले, क्यों बड़े साहब, कोई बात हुई है क्या? सिकंदर ने फौरन नफी में सर हिलाया। नहीं, कोई बात नहीं हुई, बस मुझे जानना था। जमाल ने एक लंबी सांस ली, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगे, नहीं साहब, मेरी बीवी जब से इस दुनिया से गई, हया बेचारी बिल्कुल अकेली हो गई, बस चुप चुप रहने लगी। मैं चाहता था कोई कारोबार करूं, हम लोग गांव से चले जाएं, क्योंकि यहाँ इसकी माँ की बड़ी याद आती थी, मगर ऐसा हो न सका। कारोबार भी डूब गया, मैं आपके पैसे भी वापस न कर सका, फिर ये सब कुछ हो गया। वो चंद लम्हे खामोश रहे, इनकी आवाज मजीद भर गई। मेरी बेटी तो बड़ी मासूम है साहब जी, ऐसे किसी बात का पता नहीं है। मेरा इरादा भी इसकी शादी करने का भी नहीं था। मुझे 2-2.5 साल बाद इसकी शादी करनी चाहिए थी। आपसे क्या कहेंगे? कहेंगे भी तो क्या, गुस्ताखी होगी। बस एक गुजारिश है, इसका ख्याल रखिएगा। सिकंदर चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा। इसे साफ महसूस हो रहा था कि एक मजबूर बाप अपनी बेबसी छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसे निहायत एहतराम से कहा, फिक्र न करें, आपकी बेटी अब मेरी बीवी है, मेरी मनकूहा है, मैं इसका ख्याल जरूर रखूंगा। जमाल ने नम आंखों से इसकी तरफ देखा, फिर खामोशी से सर झुका लिया। दूसरी तरफ हवेली में हया अपने कमरे में बैठी हुई थी। सिकंदर जाते वक्त से खास तौर पर समझा कर गया था कि सलमा भाभी से ज्यादा बात न करना। हया का भी यही इरादा था, मगर कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला। सलमा अंदर दाखिल हो गई। अंदर आते इसकी नजर सीधी बिस्तर पर गई, जैसे वो किसी खास चीज को देख रही हो। फिर इसने हया की तरफ देखा, क्या बात है, कोई बात हुई है? अगर कोई बात है तो बता दो। हया ने आहिस्ता से नफी में सर हिलाया, नहीं, कोई बात नहीं हुई भाभी, सब ठीक है। हया की आवाज हमेशा की तरह बहुत धीमी थी, इतनी बारीक के सुनने वाले को पूरी तवज्जो देना पड़ती थी। सलमा ने चंद लम्हे से देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, एक काम क्यों नहीं करती हो तुम? हवेली घूम लो, बहुत बड़ी हवेली है हमारी, ऐसे ही इसे नौलिखा हवेली नहीं कहते। एक दिन में तुम पूरी हवेली घूम भी नहीं सकती। दूसरी तीसरी मंजिल पर जाओ, वहां से नजारा बहुत खूबसूरत नजर आता है। वो चंद लम्हे रुकी, फिर जैसे अचानक इसे कुछ याद आया। हाँ, तय खाना जरूर देखना। हया ने हैरानी से इसकी तरफ देखा। यहाँ तय खाना भी है? वो किस लिए? सलमा के होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। ये तय खाना तो सिकंदर ने बनवाया था, पहले नहीं था, दुश्मनों को कैद करने के लिए। फिर अपनी पहली दूसरी बीवी को भी वहीं कैद करना चाहता था, मगर वो बेचारियां भाग गईं। अब तुम देख लेना तय खाना, क्या पता कल को तुम्हें भी वहीं रहना पड़ जाए। ये सुनते हया की आंखें खौफ से फैल गईं, इसका चेहरा जर्द पड़ गया, होंठ बेख्तियार कांपने लगे। वो एक लफ्ज भी ना बोल सकी। सलमा चंद लम्हे इसका डरा हुआ चेहरा देखती रही, फिर जोर से हंस पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जिस मकसद के लिए आई थी वो पूरा कर चुकी हो। अगले लम्हे वो मुड़ी, कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होते पूरे कमरे में एक बार फिर खामोशी फैल गई। हया बिस्तर पर बैठी सामने बंद दरवाजे को देख रही थी। इसके जहन में बार बार सिर्फ एक ही लफ्ज गूंज रहा था, तय खाना। सलमा के जाने के बाद हया काफी देर तक इसी जगह बैठी रही। इसके जहन में बार बार वही अल्फाज गर्दिश कर रहे थे कि तय खाना सिकंदर ने बनवाया था दुश्मनों को कैद करने के लिए, फिर अपनी पहली और दूसरी बीवियों को भी वहीं कैद करना चाहता था। इसकी आंखों के सामने एक अजीब सा मंजर बन रहा था, जिसमें वो खुद इस अंधेरे तहखाने में बंद थी और बाहर से एक भारी दरवाजा बंद हो रहा था। वो फौरन उठ खड़ी हुई। दिल में खौफ मौजूद था, मगर इस खौफ के साथ एक जिद भी पैदा हो चुकी थी। वो खुद से कहने लगी कि आखिर कब तक वो दूसरों की बातों पर यकीन करती रहेगी। अब इसकी शादी हो चुकी थी, वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी जो हर बात सुनकर डर जाए। अगर सिकंदर के बारे में इतनी बातें हो रही हैं तो इसे हकीकत जानने का हक था। वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर निकली। हवेली का अंदरूनी हिस्सा पहले से भी ज्यादा खामोश लग रहा था। लंबे बरामदे खाली थे, दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें जैसे खामोशी से इसे देख रही थी। हया के कदम खुद ब खुद आहिस्ता हो गए। इसे याद आया सिकंदर ने कहा था कि किसी से ज्यादा बात न करना, खासतौर पर सलमा भाभी से, मगर वही बात इसे वहां तक लेकर जा रही थी जहां शायद इस हवेली का सबसे बड़ा राज छुपा हुआ था। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी।
पहली मंजिल पर खामोशी थी। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर इसे एक लंबा रास्ता नजर आया जहां आखिर में एक पुराना सा दरवाजा था। वो चंद लम्हे रुक गई। दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वाकई सलमा सच कह रही थी, या फिर वो सिर्फ इसे डराना चाहती थी? हया ने खुद को मजबूत किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। दरवाजा पुराना था मगर मजबूत दिखाई दे रहा था। इस पर जंग लगा हुआ था। करीब जाकर देखा तो दरवाजे के पास दीवार पर पुराने निशान मौजूद थे, जैसे कभी यहाँ बहुत अरसे तक किसी चीज को घसीटा गया हो। हया के हाथ ठंडे पड़ने लगे। इसने अपना हाथ दरवाजे पर रखा। इसी वक्त अंदर से हल्की सी आवाज आई। वो फौरन पीछे हट गई। कमरे में कोई मौजूद था। यह शायद सिर्फ इसका वहम था। इसने चंद लम्हे इंतजार किया, फिर दोबारा दरवाजे के करीब गई। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। हया ने आहिस्ता से दरवाजा धकेला। दरवाजा चिड़चिड़ाता हुआ खुल गया। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। वो चंद लम्हे वहीं खड़ी रही, फिर मोबाइल की रोशनी जलाई। सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। यही तय खाना था। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर वो वापस नहीं गई। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगी। हर कदम के साथ अंधेरा बढ़ता जा रहा था। नीचे पहुंचकर ऐसे एक लंबा सा कमरा नजर आया। वहां पुरानी चीजें रखी हुई थी, कुछ लकड़ी के संदूक, कुछ पुराने सामान, दीवारों पर नमी के निशान। हया ने इर्द गिर्द देखा। ये जगह खौफनाक जरूर थी, मगर ऐसी नहीं थी जैसे सलमा ने इसे बताई थी। वो मजीद आगे बढ़ी। एक तरफ एक बंद दरवाजा था। इस दरवाजे पर पुराना ताला लगा हुआ था। हया की नजरें इसी पर रुक गईं। क्या इसके पीछे कुछ था? वो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब गई। जैसे ही इसने हाथ बढ़ाया, अचानक पीछे से कोई आवाज आई। हया के जिस्म में सुनसनी दौड़ गई। वो आहिस्ता से पलटी। अंधेरे में कोई साया सा नजर आया। इसका सांस रुक गया। वो चंद लम्हे से देखती रही, फिर खौफ से इसके मुंह से चीख निकल गई। वो जोर जोर से चीखने लगी। कौन है? कौन है वहां? इसकी आवाज तय खाने की दीवारों से टकराकर वापस आने लगी। वो पीछे हटने लगी, मगर अचानक इसका पांव फिसला। इससे पहले कि वो जमीन पर गिरती, एक मजबूत हाथ ने इसे थाम लिया। हया ने आंखें बंद कर ली। से यकीन हो गया कि सलमा की बात सच थी। यहाँ कोई था, कोई ऐसा जिससे वो बच नहीं सकती थी। वो मजीद खौफ से चीखने वाली थी कि एक मानूस आवाज इसके कानों में पड़ी। हया। ये आवाज सुनते वो साकित हो गई। ये सिकंदर था। हया ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। सामने अंधेरे में सिकंदर खड़ा था। इसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि हैरत थी और कुछ ऐसी परेशानी जो हया ने पहले कभी इसके चेहरे पर नहीं देखी थी। हया चंद लम्हे तक इसे देखती रही, फिर फौरन अपना हाथ इसके हाथ से छुड़ा लिया। इसका चेहरा खौफ से सफेद पड़ चुका था। सिकंदर ने गहरी सांस ली, फिर धीमी आवाज में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो हया? हया के पास फौरन कोई जवाब नहीं था। इसके होंठ हिले, मगर आवाज ना निकली। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्या वो बता दे कि सलमा भाभी की बातों ने इसे यहाँ तक पहुंचा दिया था। क्या वो बता दे कि वो इस हवेली के मालिक से ज्यादा इस हवेली के राजों से खौफजदा हो चुकी थी। सिकंदर ने इसके चेहरे को देखा तो समझ गया कि ये सिर्फ तजस्सुस नहीं था, इसके पीछे कोई वजह थी। वो आहिस्ता से बोला, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? हया ने नजर झुका ली। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, भाभी ने कहा था तय खाना देख लेना। सिकंदर का चेहरा एकदम बदल गया। इसे नजर उठाकर ऊपर की तरफ देखा, जैसे इसे पहले ही अंदाजा हो गया हो कि बात कहाँ से शुरू हुई है। फिर वो वापस हया की तरफ मतवज्जो हुआ। इन्होंने तुम्हें क्या बताया? हया खामोश रही। सिकंदर ने इसकी खामोशी देखकर मजीद सवाल नहीं किया। वो सिर्फ इतना बोला, चलो यहाँ से। हया ने एक लम्हे के लिए इस जगह को देखा, फिर सिकंदर के साथ चल पड़ी। दोनों खामोशी से सीढ़ियां चढ़ने लगे। हया के ज़हन में बहुत से सवाल थे, मगर सिकंदर के चेहरे की संजीदगी देखकर वो कुछ पूछ नहीं पा रही थी। ऊपर पहुंचकर सिकंदर रुक गया। इसने हया की तरफ देखा। तुम्हें यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था। इसके लहजे में गुस्सा नहीं था, मगर फिक्र जरूर थी। हया ने पहली बार हिम्मत करके पूछ लिया, लोग आपसे इतना क्यों डरते हैं? सिकंदर चंद लम्हे खामोश रहा। ये सवाल शायद वो सुनने की तवक्को कर रहा था, मगर जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर हवेली का सहन नजर आ रहा था।
پھر آہستہ سے بولا کیونکہ لوگ اکثر پوری حقیقت جانے بغیر کہانیاں بنا لیتے ہیں۔ حیا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ سکندر نے بات جاری رکھی، ہر شخص میری زندگی کا صرف وہ حصہ جانتا ہے جو اسے دکھایا گیا، مگر جو حقیقت ہے وہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ حیا نے دھیرے سے پوچھا، پھر آپ مجھے حقیقت نہیں بتائیں گے؟ سکندر نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک عجیب سی تھکن نظر آئی۔ بتاؤں گا مگر اس وقت نہیں۔ حیا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ سکندر نے نظریں ہٹا لی۔ کیونکہ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جسے سننے کے لیے صرف کان نہیں بلکہ دل بھی تیار ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، ایک بات یاد رکھنا حیا، اس حویلی میں ہر آواز سچ نہیں ہوتی اور ہر خاموشی جھوٹ نہیں ہوتی۔ حیا اس کے الفاظ سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ شخص جس سے وہ کل تک خوفزدہ تھی، آج ایسے شخص کی باتوں میں اسے ایک الگ ہی درد محسوس ہو رہا تھا۔ سکندر نے دیکھا کہ وہ ابھی بھی پریشان ہے۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، اور آئندہ اگر کسی بات کا جواب چاہیے ہو تو کسی اور سے سننے کے بجائے مجھ سے پوچھ لینا۔ حیا نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ سکندر مڑ کر جانے لگا، پھر اچانک رک گیا۔ ایک لمحے بعد بولا، اور تہہ خانے کے بارے میں؟ حیا کے قدم رک گئے۔ سکندر نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، وہ جگہ اتنی خوفناک نہیں ہے جتنی لوگوں نے بنا رکھی ہے۔ پھر چند لمحوں کے بعد اس نے آہستہ سے اضافہ کیا، لیکن وہاں کچھ ایسی چیزیں ضرور ہیں جنہیں ہر کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ حیا وہیں کھڑی رہ گئی۔ اب اس کے دل میں خوف کے ساتھ ایک نیا سوال بھی پیدا ہو چکا تھا۔ آخر یہ تہہ خانے میں ایسا کیا تھا جسے سکندر بھی چھپا رہا تھا؟ رات کافی گزر چکی تھی۔ حیا کھڑکی کے پاس کھڑی خاموشی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ حویلی کا صحن چاندنی میں ڈوبا ہوا تھا، ہر طرف سکون تھا، مگر اس کے دل میں ابھی بھی کئی سوال موجود تھے۔ آج کا دن اس کے لیے بہت عجیب تھا۔ صبح تک وہ سکندر سے خوفزدہ تھی، اسے لگتا تھا کہ شاید وہ بھی ان لوگوں جیسا ہے جن کے بارے میں اسے بتایا گیا تھا، مگر پھر یہ تہہ خانے میں جب وہ خوف سے چیخ رہی تھی تو وہی شخص اسے سنبھالنے آیا تھا جسے وہ سب سے زیادہ ڈر رہی تھی۔ ایسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سچ کیا ہے، لوگوں کی باتیں یا سکندر کا رویہ۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ حیا فوراً پلٹی۔ سکندر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر دن بھر کی تھکن صاف نظر آ رہی تھی، مگر حیا کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ کچھ لمحے دونوں خاموش رہے، پھر سکندر نے آہستہ سے پوچھا، آپ بھی مجھ سے ڈر رہی ہو؟ حیا نے فوراً جواب نہیں دیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیمی آواز میں بولی، پہلے ڈرتی تھی۔ سکندر نے غور سے اسے دیکھا۔ اب حیا نے نظریں جھکا لی، اب سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یہ سن کر سکندر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ شاید بہت عرصے بعد کسی نے اسے شک کی نظر سے نہیں بلکہ سمجھنے کی کوشش سے دیکھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ حیا ابھی بھی کھڑی تھی۔ سکندر نے کہا، بیٹھ جاؤ حیا۔ وہ خاموشی سے بستر کے کنارے بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے کمرے میں خاموشی رہی، پھر حیا نے ہمت کر کے پوچھا، آپ ہمیشہ اتنے خاموش کیوں رہتے ہیں؟ سکندر نے حیرت سے اسے دیکھا، جیسے اسے توقع نہیں تھی کہ حیا خود اس سے بات شروع کرے گی۔ پھر اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا، شاید اس کے لیے یہ میری خاموشی کو بھی لوگوں نے اپنی مرضی کا مطلب دے دیا۔ حیا خاموشی سے اسے سنتی رہی۔ سکندر نے آہستہ سے کہا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں خاموش انسان کے اندر احساسات نہیں ہوتے، مگر حقیقت یہ کہ بعض اوقات انسان اتنا کچھ برداشت کر چکا ہوتا ہے کہ الفاظ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ حیا نے پہلی بار اس کے لہجے میں سختی کے بجائے درد محسوس کیا۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، کیا واقعی سب لوگ آپ کے بارے میں غلط کہتے ہیں؟ سکندر نے چند لمحے سے دیکھا، پھر بولا، حیا، ہر کہانی کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک وہ جو سب کو نظر آتا ہے، دوسرا وہ جو صرف حقیقت جاننے والے دیکھتے ہیں۔ وہ رک گیا، لیکن میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا کہ تم فوری میری بات پر یقین کر لو۔ حیا نے نظریں اٹھائیں، آپ کو برا نہیں لگا کہ میں نے بھی ان سب کی باتوں پر یقین کیا؟ سکندر نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، پھر ہلکی آواز میں بولا، کیونکہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو شاید میں بھی یہی سوچتا۔
یہ جواب سن کر حیا کو حیرت ہوئی. اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کوئی اتنا طاقتور انسان اپنی جگہ دوسرے کو رکھ کر سوچ سکتا ہے. سکندر نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا اور حیا کی طرف بڑھا دیا. یہ تمہارے لیے. حیا نے حیرانی سے اسے دیکھا. میرے لیے؟ سکندر نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. ہاں. حیا نے آہستہ سے ڈبہ کھولا. اندر ایک خوبصورت سا قلم تھا. وہ حیران ہو گئی. آپ نے زیور کیوں نہیں دیا؟ سکندر نے کہا. زیور سب دے سکتے ہیں مگر کسی کے شوق کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. حیا خاموش ہو گئے. اسے یاد آیا کہ بچپن سے اسے لکھنے کا شوق تھا. وہ اکثر اپنی ماں کی پرانی ڈائری میں چھوٹی چھوٹی باتیں لکھا کرتی تھی. اس نے پہلی بار دل سے سکندر کی طرف دیکھا. شکریہ. یہ لفظ بہت آہستہ نکلا مگر سکندر نے سن لیا. وہ مسکرا دیا. پہلی بار حیا کو لگا کہ شاید اس انسان کے چہرے پر صرف سختی نہیں بلکہ ایک نرم دل بھی چھپا ہوا ہے. سکندر نے کہا. ایک بات یاد رکھنا حیا, یہ حویلی اب تمہارا گھر ہے. یہاں تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. حیا نے خاموشی سے سر ہلا دیا. کمرے میں خاموشی تھی مگر آج کی خاموشی پہلے جیسی نہیں تھی. پہلے اس خاموشی میں خوف تھا, آج اس میں ایک نئے رشتے کی شروعات تھی. حیا نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید سکندر مرزا صرف وہ نام نہیں جس سے لوگ ڈرتے ہیں, شاید وہ ایک ایسا انسان بھی ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے. حویلی میں آئے ہوئے حیا کو چند دن گزر چکے تھے. اب پہلے جیسا خوف اس کے اندر نہیں رہا تھا مگر وہ بھی اس جگہ کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی. چہرہ اس کے لیے ایک الگ سوال تھا. ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز محسوس ہوتا ہے. سکندر کے رویے نے اس کے دل میں ایک نرم گوشہ ضرور پیدا کر دیا تھا مگر حویلی کے لوگوں کی باتیں اب بھی اس کے ذہن میں گردش کرتی رہتی تھی, خاص طور پر سلمیٰ کی باتیں جو ہر موقع پر اسے احساس دلاتی تھیں کہ وہ یہاں کی نہیں ہے. اس دن حیا سین میں بیٹھی کچھ کپڑے طے کر رہی تھی جب سلمیٰ وہاں آ گئی. اس کی نظر حیا پر پڑی تو وہ چند لمحے خاموش رہی, پھر طنزیہ انداز میں بولی. تمہیں تو اب حویلی کے کاموں میں کافی دلچسپی ہونے لگی ہے. حیا نے سر اٹھا کر سلمیٰ کی طرف دیکھا, پھر خاموشی سے دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی. سلمیٰ کو شاید یہی خاموشی پسند نہیں آئی. وہ قریب آ کر بولی. ویسے زیادہ دل مت لگانا یہاں کے معاملات میں, کیونکہ پتہ نہیں تم کتنے دن کی مہمان ہو. حیا کے ہاتھ رک گئے. اس نے آہستہ سے سلمیٰ کی طرف دیکھا. سلمیٰ نے مسکرا کر بات جاری رکھی. آخر تم بھی تو جانتی ہو جو پہلے آئی تھی وہ بھی بہت خواب لے کر آئی تھی مگر زیادہ دن نہیں رہ سکی. حیا کچھ لمحے خاموش رہی مگر آج نہ جانے کیوں اس کے اندر پہلے جیسا خوف پیدا نہیں ہوا. اس نے پرسکون لہجے میں کہا. بھابھی, ہر انسان کی زندگی کا فیصلہ دوسروں کے تجربوں سے نہیں کیا جا سکتا. سلمیٰ نے حیرت سے اسے دیکھا جیسے اسے توقع نہیں تھی کہ حیا جواب دے گی. وہ ہنس کر بولی. ابھی نئی آئی ہو اس لیے بڑی باتیں اچھی کر رہی ہو, وقت گزرنے دو سب سمجھ آ جائے گا. حیا نے کپڑے ایک طرف رکھ دیے, پھر وہ پہلی بار مضبوط لہجے میں بولی. وقت سب کو بدلتا ہے بھابھی مگر ہر انسان کو ایک جیسا نہیں بناتا. سلمیٰ کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی. حیا نے بات جاری رکھی. آپ بار بار کہتی ہیں کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی مگر آپ نے کبھی یہ سوچا کہ شاید کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے ایسے جان لینا چاہیے. سلمیٰ نے فوراً جواب دیا. تمہیں ابھی تک بہت کچھ معلوم نہیں. حیا نے کہا. یہ بات درست ہے, مجھے بہت کچھ نہیں معلوم لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ کسی انسان کو صرف دوسروں کی باتوں سے برا نہیں سمجھ لینا چاہیے. سلمیٰ خاموش ہو گئی. وہ شاید پہلی بار حیا کو اس انداز میں دیکھ رہی تھی. حیا نے مزید کہا. اور ایک بات بھابھی, اگر میں اس حویلی میں آئی ہوں تو عزت کے ساتھ آئی ہوں اور عزت کے ساتھ ہی رہوں گی. یہ الفاظ کہتے ہوئے حیا کی آواز میں غصہ کم تھا مگر اعتماد بہت زیادہ تھا. سلمیٰ نے اسے چند لمحے دیکھا, پھر بنا کچھ کہے وہاں سے چلے گئی. حیا نے گہری سانس لی. اسے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی باتیں کر گئی تھی مگر اسے یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ ہر وقت ڈر کے رہنا اسے اندر سے کمزور کر رہا تھا. دوسری طرف برآمدے کے ایک ستون کے پیچھے کھڑا سکندر خاموشی سے سب سن رہا تھا. وہ کافی دیر سے وہاں موجود تھا. اس نے حیا کی ہر بات سنی اور اس کے چہرے پر پہلی بار ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی. یہ وہی لڑکی تھی جو چند دن پہلے اس کے سامنے خوف سے کانپ رہی تھی. آج وہ اپنے لیے آواز اٹھا رہی تھی. سکندر کو خوش ہوئے کہ حیا نے کسی کے دباؤ میں آنے کے بجائے اپنا موقف رکھا.
रात को जब हवेली खामोश हो गई तो सिकंदर कमरे में आया। हया किताब हाथ में लिए बैठी थी। सिकंदर ने कुछ देर ऐसे देखा, फिर बोला, आज तुमने सलमा भाभी को अच्छा जवाब दिया। हया ने चौंक कर ऐसे देखा, आपने सुना था? सिकंदर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ। हया थोड़ी घबरा गई। मुझे लगा शायद मैंने ज्यादा बोल दिया। सिकंदर ने नफी में सर हिलाया, नहीं हया, तुमने बिल्कुल ठीक किया। फिर चलना में रुक कर बोला, मुझे खुशी हुई कि अब तुम हर बात सुनकर खामोश नहीं रहती। हया ने पहली बार सिकंदर की आंखों में अपने लिए इत्मीनान देखा। सिकंदर कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, आज मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहता हूँ। हया ने हैरानी से इसे देखा। कहाँ? सिकंदर ने जवाब दिया। तहखाने में। ये लफ्ज सुनते ही हया के चेहरे का रंग बदल गया, मगर सिकंदर ने नरम लहजे में कहा, इस बार तुम मेरे साथ जाओगी। हया खामोशी से उठ गई। कुछ देर बाद दोनों हवेली के इस हिस्से में पहुंचे जहां वही पुराना दरवाजा था। सिकंदर ने दरवाजा खोला। दोनों आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगे। हया का दिल अब भी तेज धड़क रहा था, मगर इस बार वो अकेली नहीं थी। नीचे पहुंचकर सिकंदर रुक गया। इसने चारों तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोला, हया, जिस बात से तुम डर रही थी वो हकीकत नहीं है। हया ने हैरत से इसे देखा। क्या मतलब? सिकंदर ने दीवार की तरफ इशारा किया। ये तहखाना मैंने नहीं बनवाया था। हया की आंखें हैरत से फैल गईं। सिकंदर ने गहरा सांस लिया। लोगों ने कहानी बना ली कि ये जगह मैंने बनवाई थी, लोगों को कैद करने के लिए, मगर हकीकत बहुत मुख्तलिफ है। हया खामोशी से इसे देखती रही। सिकंदर ने आहिस्ता से कहा, इस जगह का ताल्लुक मेरे खानदान के एक पुराने राज से है। वो चंद लम्हे रुका, फिर बोला, यहाँ एक वक्त ऐसा भी आया था जब मेरी अपनी माँ को इस जगह कैद किया गया। हया का दिल धक से रह गया। वो सिकंदर को देखती रह गई। अब इसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस जगह को वो खौफ की जगह समझ रही थी, इसके पीछे शायद सिकंदर की अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द छुपा हुआ था। सिकंदर ने आस्था से कहा, और जो कहानी मेरी पहली और दूसरी बीवियों के बारे में तुमने सुनी है, इसकी हकीकत भी तुम्हें जाननी चाहिए। हया खामोश खड़ी रही, क्योंकि अब पहली बार ऐसे महसूस हुआ कि सिकंदर की कहानी शायद वो नहीं थी जो पूरी हवेली सुनाती थी। सिकंदर ने तहखाने में कुछ देर खामोश खड़े रहने के बाद हया की तरफ देखा। इसके चेहरे पर पहली बार वो सख्ती नहीं थी जो लोग इससे मंसूब करते थे, बल्कि एक ऐसी थकन थी जो शायद बरसों से इसके अंदर छुपी हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता हया को वापस ऊपर ले आया। दोनों खामोशी से चल रहे थे। हया के ज़हन में बहुत से सवाल थे, मगर वो सिकंदर के चेहरे को देखकर समझ रही थी कि आज वो पहली बार अपनी जिंदगी का वो हिस्सा खोलने जा रहा है जिसे उसने शायद हमेशा सबसे छुपाया था। कमरे में पहुंचकर सिकंदर ने दरवाजा बंद किया। फिर कुछ देर खामोश खड़ा रहा। हया बिस्तर के किनारे बैठ गई। सिकंदर ने कुर्सी खींची और इसके सामने बैठ गया। फिर धीमी आवाज में बोला, हया, इस हवेली के बहुत पुराने राज हैं, ऐसे राज जिनके बारे में हर शख्स अपनी मर्जी की कहानी बना लेता है। वो चलना में रुका, फिर बोला, यहाँ हमेशा से हालात अच्छे नहीं रहे। यहाँ बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसका असर आज तक मौजूद है। हया खामोशी से इसे सुनती रही। सिकंदर ने खिड़की के बाहर देखा, फिर बोला, इस गांव को हमेशा एक ऐसे किरदार की जरूरत रही है जिससे लोग डरें, क्योंकि अगर गांव के लोग हवेली वालों से खौफ न खाएं तो वो इनकी बात को अहमियत नहीं देते। हया ने हैरत से देखा। सिकंदर ने आहिस्ता से कहा, यहाँ के लोगों के लिए हवेली की ताकत ही सब कुछ थी, मगर इस ताकत को कायम रखने के लिए एक ऐसा चेहरा चाहिए था जिसे देखकर लोग खामोश हो जाएं। वो हल्का सा मुस्कुराया, मगर इस मुस्कुराहट में खुशी नहीं थी, और वो चेहरा मेरा बना दिया गया। हया की नजरें इसके चेहरे पर जम गई। सिकंदर ने कहा, लोगों ने मुझे ऐसा बनाकर पेश किया जिसमें बेरहम हूं, जैसे मुझे किसी के जज्बात की परवाह नहीं, जैसे मेरे अंदर इंसानियत नहीं है। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, लेकिन हकीकत ये है हया कि मैं ऐसा नहीं था। हया ने पहली बार महसूस किया कि सिकंदर अपने बारे में सफाई नहीं दे रहा था, बल्कि अपने अंदर का बोझ कम कर रहा था। सिकंदर ने गहरी सांस ली। मेरा बाप एक सख्त इंसान जरूर था, इसमें कोई शक नहीं। इसके बहुत से फैसले ऐसे थे जिनसे लोग डरते थे, और कई लोगों को नुकसान भी पहुंचा, मगर वक्त के साथ इसके रवैये का साया मुझ पर भी डाल दिया गया। फिर जब मेरी पहली शादी हुई तो इसके पीछे भी एक पूरी कहानी थी। हया खामोश रही। सिकंदर ने कहना शुरू किया, मेरी पहली शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी।
वो मेरी चचा ज़ाती खानदान का मसला था। बुजुर्गों का ख्याल था कि जायदाद खानदान से बाहर नहीं जानी चाहिए, इसलिए हमारा रिश्ता तय कर दिया गया। मैंने भी इस वक्त सोचा कि शायद यही बेहतर है, क्योंकि खानदान का फैसला था और मैंने कभी अपने बड़ों के फैसलों के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं की। लेकिन शादी की रात मुझे एक ऐसी हकीकत का पता चला जिसने सब कुछ बदल दिया। सिकंदर की आवाज थोड़ी भारी हो गई। वो किसी और से मोहब्बत करती थी। ये रिश्ता इसकी मर्जी के बगैर हुआ था। हया के चेहरे पर हैरत आ गई। सिकंदर ने कहा, मैंने इससे कोई जबरदस्ती नहीं की। मैंने इसे कहा कि अगर वो ये रिश्ता नहीं चाहती तो मैं इसे आजाद कर दूंगा। मैंने सोचा कि किसी इंसान को ऐसी जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए जहां इसका दिल कहीं और हो और वो किसी और रिश्ते में बंधा हो। लेकिन मसला ये था कि वो अपना नाम खराब नहीं करना चाहती थी। वो खानदान और लोगों के सामने ये नहीं कहना चाहती थी कि वो किसी और को पसंद करती है। सिकंदर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, इसने मेरी खामोशी और शराफत का फायदा उठाया। इसने मेरे खिलाफ ऐसी बातें कही जिनकी वजह से सबने मुझ पर यकीन कर लिया। हया ने धीरे से पूछा, फिर आपने कुछ नहीं कहा? सिकंदर ने नफी में सर हिलाया। नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं हकीकत बताऊंगा तो एक औरत की इज्जत खराब होगी। वो गलत थी, मगर मैंने नहीं चाहता था कि इसकी जिंदगी मजीद मुश्किल हो जाए। हया खामोश हो गई। सिकंदर ने कहा, वो मुझसे अलग हो गई। बाद में वो इस इंसान के साथ चली गई जिसे वो मोहब्बत करती थी। लेकिन लोगों ने सिर्फ इतना देखा कि मेरी बीवी शादी के कुछ दिन बाद हवेली छोड़कर चली गई। इन्होंने ये नहीं सोचा कि असल वजह क्या थी। इन्होंने अपनी कहानी बना ली। किसी ने कहा मैंने इसे कैद कर दिया था, किसी ने कहा मैंने इसके साथ बुरा सलूक किया था, और आहिस्ता आहिस्ता वही बात हकीकत समझ ली गई। सिकंदर ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, फिर बोला, मैंने इसे माफ कर दिया था, क्योंकि हर इंसान से गलती हो सकती है और बाज़ औक़ात इंसान हालात के सामने कमजोर हो जाता है। फिर इसने दूसरी शादी का जिक्र शुरू किया। मेरी दूसरी शादी, मेरी उम्र 26 साल थी जब हुई। वो शादी भी मेरे वालिद साहब ने करवाई थी। वो इस वक्त जिंदा थे। वो शहर के एक बड़े कारोबारी शख्स की बेटी थी। इसकी परवरिश शहर में हुई थी। इसकी सोच मुख्तलिफ थी। वो चाहती थी कि मैं इसके साथ शहर चला जाऊं। वो चाहती थी कि मैं हवेली और जमीनों के काम छोड़ दूं। लेकिन हया, मैं ये सब छोड़ नहीं सकता था। ये सिर्फ मेरी जायदाद नहीं थी, बल्कि मेरे खानदान की जिम्मेदारी थी। इसी बात पर हमारे दरमियान इख्तलाफात शुरू हो गए। वो नाराज होती गई, मैं अपनी जगह मजबूर था। फिर वो रिश्ता भी खत्म हो गया। सिकंदर ने एक लंबी सांस ली, लेकिन गांव के लोगों ने फिर वही किया जो हमेशा करते आए थे। इन्होंने पूरी हकीकत जाने बगैर अपनी कहानी बना ली। हया पूरी तवज्जो से ऐसे सुन रही थी। सिकंदर ने कहा, यहाँ के लोगों के पास वक्त बहुत होता है। हर घर में फोन नहीं है, इंटरनेट भी हर जगह नहीं आता, टीवी पर भी घर में नहीं है। तो फिर लोग अपनी मसरूफियत के लिए क्या करते हैं? वो कहानियां बनाते हैं, और सबसे आसान कहानी हमेशा ताकतवर लोगों के खिलाफ बनाई जाती है। हया ने महसूस किया कि सिकंदर के लिए सबसे तकलीफदेह चीज ये नहीं थी कि लोग इससे डरते हैं, बल्कि ये थी कि किसी ने कभी इसे समझने की कोशिश नहीं की थी। सिकंदर ने आहिस्ता से कहा, और इन कहानियों में मुझे एक विलन बना दिया गया। ऐसा विलन जिसने कभी किसी को खुश नहीं किया, ऐसा इंसान जिसके दिल में ऐसा साथ नहीं थे। जबकि हकीकत ये थी कि हया में भी एक इंसान हूँ, मुझे भी दुख होता है, मुझे भी तकलीफ होती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने कभी अपनी तकलीफ सबके सामने नहीं रखी। कमरे में खामोशी छा गई। हया के पास इस वक्त कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ सिकंदर को देख रही थी, जिस शख्स से वो दिन पहले तक खौफजदा थी। आज पहली बार ऐसे एक ऐसे इंसान के तौर पर देख रही थी जिसके गिर्द झूठी कहानियों की दीवार खड़ी कर दी गई थी। सिकंदर ने आहिस्ता से कहा, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम फौरन हर बात पर यकीन कर लो। बस इतना चाहता हूं कि फैसला करने से पहले मुझे एक मौका जरूर देना। हया ने खामोशी से सर झुका लिया, और पहली बार इसके दिल में सिकंदर के लिए खौफ से ज्यादा हमदर्दी पैदा हुई। सिकंदर कुछ देर खामोश बैठा रहा। फिर इसने आहिस्ता से कहा, लोग कहानियां बनाते रहे, मुझे बूढ़ा बनाते रहे, और मैं खामोश रहा, क्योंकि हम मर्द हैं। हया, हम औरतों की तरह चीख चीख कर नहीं कह सकते। जो होता है इसे बर्दाश्त कर लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हम हर बात का जवाब देने लगेंगे तो हमारी अपनी इज्जत कम हो जाएगी। इसलिए मैंने कभी किसी के सामने अपनी सफाई नहीं दी। वो चलना में रुका, फिर हया की तरफ देखा, लेकिन तुम मेरी बीवी हो और मुझे अच्छी लगती हो, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे दिल में मेरे बारे में कोई गलत बात रहे। मैं चाहता था कि तुम हकीकत जान लो, क्योंकि तुम्हें हक है कि तुम अपने शौहर को
دوسروں کی باتوں سے نہیں بلکہ خود کے اس کے الفاظ سے پہچانو۔ حیا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں آج پہلی بار سکندر کے لیے وہ خوف نہیں تھا جو پہلی رات تھا، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، میرے دل میں پہلے بھی کوئی بات نہیں تھی، بس کچھ سوال تھے جن کے جواب نہیں مل رہے تھے، آج وہ بھی مل گئے۔ آپ فکر نہ کریں، میں اس کے بعد ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی، کسی بند دروازے کے پیچھے نہیں جاؤں گی، کسی بات کو دوسروں سے سن کر فیصلہ نہیں کروں گی۔ سکندر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ایسے شاید پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ حیا صرف اس کی بات سن نہیں رہی بلکہ اسے سمجھ بھی رہی ہے۔ وہ اٹھا، پھر آہستہ سے حیا کے قریب آیا، ایسا نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حیا نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا۔ سکندر نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ حیا ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گئی، پھر اس کے دل میں وہی احساس واپس آ گیا جو پہلی رات آیا تھا، مگر اس وقت وہ خوف میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، جب پہلی رات آپ نے مجھے گلے سے لگایا تھا تو مجھے ایسا لگا تھا کہ میں دنیا کی سب سے محفوظ جگہ پر ہوں۔ سکندر ایک لمحے کے لیے حیران رہ کے اس نے حیا کو دیکھا، جس سے یقین نہ آیا ہو کہ حیا کے دل میں اس کے لیے ایسا احساس بھی موجود ہے۔ وہ آہستہ سے بولا، سچ میں؟ حیا نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ ہاں، مجھے نہیں پتا کہ ایسا کیوں ہوا تھا، کیونکہ اس وقت میں آپ سے بہت ڈری ہوئی تھی، مگر جب آپ نے مجھے سنبھالا تھا تو مجھے پہلی بار لگا تھا کہ شاید میں اکیلی نہیں ہوں۔ سکندر کچھ لمحے سے دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جس میں برسوں کی تھکن کے بعد سکون چھپا ہوا تھا۔ اس سے اپنے بازو دوبارہ حیا کی طرف پھیلا دیے، یہی تو تمہاری سب سے محفوظ جگہ ہے حیا۔ حیا نے اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے اس کے قریب آ گئی۔ اس بار اس کے قدموں میں خوف نہیں تھا، اس کے دل میں یقین تھا۔ وہ دوبارہ سکندر کے گلے لگ گئی۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر آج کی خاموشی میں پہلے جیسا بوجھ نہیں تھا۔ آج اس خاموشی میں ایک نئے رشتے کی مضبوطی تھی، ایک ایسا رشتہ جو خوف سے شروع ہوا تھا مگر اعتماد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سکندر نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید زندگی میں کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو آپ کے بارے میں بنی ہوئی ساری غلط کہانیاں ختم نہیں کرتے، بلکہ آپ کو دوبارہ خود پر یقین کرنا سکھا دیتے ہیں۔ اور حیا کے لیے بھی یہ احساس نیا تھا کہ جس شخص سے وہ سب سے زیادہ ڈری تھی، شاید وہی شخص اس کے لیے سب سے زیادہ محفوظ جگہ بن سکتا ہے۔ ایک ساتھ ان دونوں کے درمیان ایک ایسے رشتے کی شروعات ہوئی تھی جس میں صرف نام کا ساتھ نہیں تھا بلکہ سمجھنے کا وعدہ بھی تھا۔ حویلی میں پہلے جیسا ماحول نہیں رہا تھا کہ حیا کے آنے کے بعد بہت کچھ بدل گیا تھا۔ جس لڑکی نے پہلی رات خوف سے آنکھیں بند کر لی تھی، آج وہی لڑکی پورے اعتماد کے ساتھ اس حویلی میں چلتی تھی۔ اب وہ ہر آواز سے نہیں ڈرتی تھی، ہر بات سے پریشان نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ ہر شخص کی بات حقیقت نہیں ہوتی۔ سکندر بھی اب پہلے جیسا خاموش نہیں رہتا تھا۔ حیا کے ساتھ اس کا رویہ سب کے لیے حیرت کا باعث بن چکا تھا۔ وہ حویلی کے لوگوں کے سامنے بھی حیا کا خیال رکھتا تھا، اس کی بات سنتا تھا، اس کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ سلما دور کھڑی یہ سب دیکھتی رہتی تھی۔ اسے شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی کو وہ بار بار یہ سانس دلا رہی تھی کہ تم یہاں زیادہ دن کی مہمان نہیں ہو، وہی لڑکی آج اسے حویلی کی مضبوط ترین عورتوں میں نظر آ رہی تھی۔ ایک دن سکندر نے سب کے سامنے حیا کا ہاتھ تھام لیا۔ حیا نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ پہلے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کبھی اس طرح سب کے سامنے سکندر کے ساتھ کھڑی ہوگی، مگر اب اسے کسی سے کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا رشتہ اعتماد پر قائم ہے۔ سکندر نے جان بوجھ کر سب کے سامنے حیا کو اپنے قریب رکھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ سلما کو بھی معلوم ہو جائے کہ اس بار آنے والی لڑکی کمزور نہیں ہے۔ وہ یہ حیا نہیں جو دوسروں کی باتوں سے ٹوٹ جائے گی، وہ یہ حیا ہے جو حقیقت جاننے کے بعد بھی اپنے فیصلے پر قائم رہ سکتی ہے۔ حیا بھی سمجھ چکی تھی کہ سکندر یہ سب کیوں کر رہا ہے، مگر اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اب وہ خود بھی چاہتی تھی کہ سب کو معلوم ہو جائے کہ وہ اس حویلی سے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے۔ کچھ دن کے بعد سکندر اسے حویلی سے باہر لے گیا۔ دونوں زمینوں کی طرف چلتے رہے۔ ہوا میں مٹی کی خوشبو تھی۔ حیا خاموشی سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ سکندر نے اسے بتایا کہ یہ زمینیں صرف جائیداد نہیں بلکہ اس کے خاندان کی ذمہ داری ہیں۔ حیا نے مسکرا کر کہا، وہ سمجھتی ہے کہ اب یہاں سے دور کیوں نہیں جا سکتی۔ سکندر نے اسے دیکھا، اسے خوشی ہوئی کہ اب کوئی اس کی مجبوری کو ضد نہیں سمجھ رہا تھا۔ وہ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ کبھی حیا اپنے بچپن کے قصے سناتی، کبھی سکندر اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات بتاتا۔
اب ان دونوں کے درمیان وہ فاصلے نہیں تھے جو پہلی رات تھے. اب ایک خاموش سمجھ تھی, ایک ایسا تعلق تھا جس میں الفاظ کم تھے مگر احساس زیادہ تھا. حویلی واپس آئے تو سلمہ حسن سین میں موجود تھی. اس کی نظر دونوں پر پڑی. حیا کے چہرے پر اعتماد تھا, سکندر کے چہرے پر سکون تھا. سلمہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس بار کہانی مختلف ہے. یہ لڑکی کے خوف سے ہارنے والی نہیں ہے, یہ لڑکی سچ جان کر بھی اپنے رشتے کے ساتھ کھڑی ہے. حیا نے سکندر کی طرف دیکھا. سکندر نے اس کا ہاتھ تھام لیا. اس لمحے میں کسی کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ ان دونوں کا رشتہ خود سب سے بڑا جواب بن چکا تھا. رات کو حیا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی. سکندر اس کے پاس آیا. کچھ سے دونوں خاموش کھڑے رہے. پھر حیا نے آہستہ سے کہا, کبھی سوچا نہیں تھا جس حویلی سے اتنا ڈر لگتا تھا وہی جگہ ایک دن اپنا گھر لگنے لگے گی. سکندر نے مسکرا کر کہا کہ کبھی کبھی حقیقت تک پہنچنے کے لیے خوف کے راستے سے گزرنا پڑتا ہے. حیا نے اس کی طرف دیکھا, پھر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا. یہ بات آپ خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ اعتماد کی وجہ سے تھاما گیا تھا. حویلی کے باہر لوگوں کی کہانیاں اب بھی چلتی رہتی ہیں مگر اندر ایک نئی کہانی شروع ہو چکی تھی. ایک ایسی کہانی جس میں ایک لڑکی نے خوف کو شکست دی, ایک ایسے انسان کو سمجھا جسے دنیا نے غلط سمجھا, ایک ایسا رشتہ بنایا جو وقت کے ساتھ مضبوط ہوتا گیا. حیا اب اس حویلی کی صرف دلہن نہیں تھی, وہ سکندر کے ساتھ بن چکی تھی, اور سکندر کے لیے بھی وہ پہلی انسان تھی جس نے اس کے نام کے پیچھے چھپے اصل انسان کو دیکھا تھا.